الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومنهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلني من الراشدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के सयात को हसनात से मुद्दल अता फरमा। या अल्लाह आसमानी बलाओं से ज़मीन की ज़लज़लों से हिफाज़त फरमा। या अल्लाह अभी जो कुरान करीम की तिलावत की गई है, या अल्लाह इनके सवाब सबसे पहला कायमदार ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा। या अल्लाह उनके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को पहुँचा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से डॉक्टर नरमिला के नाम से पढ़ा गया है। या अल्लाह उनके रूह को कब्र से मनवर अता फरमा। या अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह जिनके बख्श हज के उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। सिस्टर इमाल की मरहूम की रहमत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर मुश्किलात को दूर अता फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हिसाब किताब में आसानी अता फरमा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह जहाँ मुसलमान भाई जिसरान से परेशान हाल इन परेशानियों को दूर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। నీ కృపలో నేను నివసించుటా నా జీవిత ధన్యతయున్నది
మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది మొడుబారిన జీవితాలను చిగురింపజేయగలవు నీవు మొడుబారిన జీవితాలను చిగురింపజేయగలవు నీవు మారానుభవం మధురముగా మార్చగలవు నీవు మధురముగా మార్చగలవు నీవు మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది ఆకువాడక ఆత్మఫలములు ఆనందముతో ఫలించనా ఆకువాడక ఆత్మఫలములు ఆనందముతో ఫలించనా జీవజలములా ఓటయైనా నీ బోరన నన్ను నాటితివా జీవజలములా ఓటయైనా నీ బోరన నన్ను నాటితివా మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది మహోన్నతుడా నీ కృపలో
फूल कर
క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దైవ ప్రజలారా, భక్తిమంతుల మరణము ప్రభువులకు మిగుల విలువైనది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం పలుకుతూ ఉంది. ఈ రోజున మన గ్రామస్తులైనటువంటి కరోనా వారి కుటుంబం ఈ మధ్యకాలంలోనే అనేక మంది గురువులు, కన్యాస్త్రీలు, బంధువులు, స్నేహితులు, మన గ్రామస్తులందరూ కూడా ఇక్కడ చేరిగన్నాం. అందరినీ కూడా ఈ పూజాబలికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈ పూజాబలిలో కరుణమాల, డాక్టర్ నిర్మల వీళ్ళిద్దరి కోసం కూడా మరిద్దరికి కూడా దేవాది దేవుడు వారి తెలిసి తెలియక చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షమించి తన నిత్య రాజ్యంలో వారికి బాగానే దయచేయమని ఈ పూజాబలిలో వారిద్దరి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఈ పూజాబలిని వారి కోసం అర్పిస్తూ ఉన్నాము. డాక్టర్ నిర్మల ఎర్రా కరణం గారు, గౌరవనీయులైనటువంటి సిస్టర్ అమలా గారి ప్రత్యక్ష నాకు అంటే మీరందరూ, అదేవిధంగా పరోక్షంగా ప్రపంచంలో 10 చోట్ల నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు. ప్రియ మిత్రులారా, కథోలిక క్రైస్తవులైనటువంటి మనందరికీ దివ్య బలి పూజ అనేది సుపరిచితమే. చిన్నప్పటి నుంచి మనం దివ్య బలి పూజలో పాల్గొంటూ ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు దివ్య బలి పూజ అంటే ఏమిటి అని నేను అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పవచ్చు. ఈరోజు ఈ దివ్య బలి పూజలో దివ్య బలి పూజ అంటే ఏమిటి, దాని విశిష్టత గురించి నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి వివరిస్తూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా దివ్య బలి పూజ అంటే యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో గడిపిన కడరాత్రి విందులో ఆయన అర్పించినటువంటి కృతజ్ఞతా బలి, అదేవిధంగా ఆయన మన కోసం త్యాగం చేసినటువంటి శిలువ బలి, దానిని మనందరం ఇక్కడ కొనియాడుతూ ఉన్నాం. ఈ కడరాత్రి విందులో, ఈ శిలువ బలిలో, ఈ కృతజ్ఞతా బలిలో యాజకులు ఈరోజు మహాఘనత వహించినటువంటి మన పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 చిన్నాపర్తి భాగ్యయ్య గారు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. ఆయన క్రీస్తుకు ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. కృతజ్ఞతా బలిలో పాల్గొన్నటువంటి మనందరం ఆ క్రీస్తు బలిని కొనియాడుతున్నటువంటి, స్మరిస్తున్నటువంటి ఆహ్వానిత ప్రజలము. ఈ దివ్య బలి పూజలో 2 ముఖ్య భాగాలు ఉంటాయి. మొదటిది దైవ వాక్యార్చన, రెండవది కృతజ్ఞతార్చన. ఇప్పుడు మనం త్వరలో చూస్తాం, నేను వెంటనే ముగిస్తాను. మొట్టమొదట ఈ దైవ వాక్యార్చన ప్రవేశ సాంగ్యం శిలువతో ప్రారంభమవుతుంది. తరువాత పశ్చాత్తాపకం అంటే మన పాపాలను మనం ఒప్పుకొని మన మనసులను శుద్ధి చేసుకొని పూజా బలిలో యోగ్య రీతిలో పాల్గొంటాం. దాని తర్వాత మహిమ గీతము, సంఘ ప్రార్థన అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ పూజా బలిలో అత్యంత భక్తి ప్రపత్తులతో మనందరం పాల్గొనాలని మీ అందరినీ నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. ముందుగా కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా రాజా వారికి మరి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి విధంగా ఈ యొక్క దివ్య పూజలు వారి కోసం ప్రార్థిస్తాను. దేవుడు వారు లేనటువంటి లోతులు వీరికి తీర్చాలి అని దేవుని మనసారా మనవి అడుగుతున్నాను. చనిపోయినటువంటి డాక్టర్ నిర్మల కర్ణం మరియు సిస్టర్ అమల కర్ణం
వీరిద్దరి స్మరణాలు ఈనాడు మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజను అర్పించుకుంటూ ఉన్నాము. కర్నూలు రాజు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అమెరికాలో మరి స్థిరపడినటువంటి ఎప్పుడు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రాంతం కట్టపాళ్ళు జన్మించినటువంటి వాళ్ళు మరి అమెరికాలో స్థిర నివాసం ఏర్పరుచుకొని అక్కడే అందరూ సెటిల్ అయి మరి ఈనాడు చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి ఎంతో మందికి మరి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నారు, ఆలోచనలు కలుగజేస్తున్నారు. స్ఫూర్తిని ప్రతి చిన్నవాళ్ళకు పెద్దవాళ్ళకు కనబడుతుంది. నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తి, నిర్మలమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి ఆమె సాధించినటువంటి ఆ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ డిగ్రీసే ఆమె గురించి మనకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది. నిర్మలమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి వాళ్ళు దేవుడు ఆ యొక్క రాజ్యంలో స్థానం ఇస్తాడు అన్నటువంటి ఒక నమ్మకం. సిస్టర్ అవలంటే మలినం లేకుండా జీవించాలి అన్నటువంటి ఆశతో కన్యాస్త్రీగా మరి అయి ఆమె జీవితంలో కూడా ఎంతో మందికి సేవ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నిర్మల ఆమెల వేదలోనే మనందరూ గుర్తుకున్నటువంటి విధముగా దేవుడు వారికి ప్రత్యేక ఆనందాలను వరం గ్రేస్ సహపడే సంతులను నేను పునరుత్థాన జీవో మరి నన్ను విశ్వసించేవాడు మరణించినా జీవిస్తాడు అన్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు వాక్యం ఈనాడు మనం స్మరణ చేసిన ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ క్రీస్తు ప్రభువుని దర్శించుకోవాలనేటువంటి ఆశతో ఉంటుంది. క్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మారు మీ ఓపెన్ అండ్ దెన్ పీపుల్ గాడ్ అండ్ దెన్ ఈస్ ద ఏంజెల్స్ సింగింగ్ సోదరుడు చనిపోయి ఉండేటువంటి వాడు కాదు. అప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు అంటాడు మరి లేని పునరుత్థానం చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు లేస్తారు అని. అది ఎప్పుడు చనిపోయి మరి పునరుత్థానమై సజీవంతో ఆత్మీయతను లేచినప్పుడు అని అంటే నన్ను విశ్వసించేవాడు మరణించినను జీవిస్తాడు. అంటే విశ్వాసంలో ఇక్కడ జీవించి మరణించాడు అన్నటువంటి సమానం. కాబట్టి మనం విశ్వసించాం కాబట్టి మోక్షం మానదు. విశ్వాసంలో కన్వర్షన్, విశ్వాసంలో మార్పు, విశ్వాసంలో ప్రతి ఒక్కరు దైవ బిడ్డగానే పరలోకానికి చేరుతున్నారు. కాబట్టి నన్ను విశ్వసించున్నాను, ఇంకా ఏమి అనలేదు. ప్రభు నన్ను విశ్వసిస్తే చాలు అన్నటువంటి ఒక గొప్ప వాక్యం. అంటే విశ్వాసం మరి ప్రభు కూడా అంకితభావం లేకపోతే రాదు, ప్రభువుని నమ్మకపోతే రాదు, ప్రభువుని ఇష్టపడకపోతే రాదు. ప్రభువుని నమ్ముకుని ఇష్టపడి నమ్మారు కాబట్టి విశ్వసించారు కాబట్టి పరలోకంలో వాడిని మనందరం కావున అందుకు మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి. మరి ఈనాడు చనిపోయినటువంటి నిర్మల మరియు సిస్టర్ అమల నిర్మల పవిత్ర మంచి పేరు ధరించినటువంటి వాళ్ళకి దేవుడు మోక్ష రాజ్యం దయచేయాలి అని నేను ఈ పూజలో ప్రత్యేకంగా వారందరి కోసం ప్రార్థిస్తాను. మరి ముఖ్యంగా రాజా కుటుంబం కోసం కారణం రాజా కుటుంబం కోసం నేను దేవుడు వారి శక్తిని బలాన్ని వారందరినీ కాల్చి కాపాడాలి. వారందరూ మంచి మనస్సును దయచేయాలి. 10 మంది సహాయపడేటువంటి గుణం తద్వారా మరి వాళ్ళు ఆలోచించినటువంటివి రాజు మరి వారు లభించాలి అనేటువంటి మన యొక్క ఆశ కావున నేను సహోదరి సహోదరులను మనం చేసిన త్వరపాటు మరణించమని పూజలు ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించాను. Thank you.
మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో పఠనాలను ఆనందించాలి. ఎందుకంటే దేవుడే స్వయంగా ఈ పఠనాల ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటారు. ఈ పఠనాలు విన్న తర్వాత సువిశేష పఠనం తర్వాత యాజకులు మన పీఠాధిపతులు తన యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని ఉపదేశాన్ని ప్రసంగాన్ని మనకు ఇస్తారు. అయితే ఈ సమయంలో మనందరం దైవ వాక్కు మనల్ని ఏ విధంగా ప్రేరేపిస్తుంది, ప్రోత్సహిస్తుంది అనే వాటి మీద భక్తి శ్రద్ధలతో ధ్యానించుకుందాం. మొదటి పఠనాన్ని విందాం. వారు ఏనాడు వ్యధులకు గురి కాదు, అగ్నులకు వారు చనిపోయినట్లే కనిపించేది. తమ మరణానంతరము అపజయము పొందిన వారి వలన, నాశనమునకు గురి అయిన వారి వలన చూపెట్టింది. కానీ వారు శాంతిని అనుభవిస్తున్నారు. ఆ సత్పురుషులు శిక్షను అనుభవించిన వారి వలె చూపెట్టినను అమరత్వమును పొందినను నమ్మకము వారికి కలదు. వారి బాధ కొద్దిపాటిది, బహుమతి మాత్రం చాలా పెద్దది. ప్రభువు వారిని పరీక్షించి చూసి వారు తమ సన్నిధిలో ఉండుటకు యోగ్యులని తలంచెను. బంగారము పుటమ వేసినట్లుగా దేవుడు వారిని పరీక్షించెను. దహన బలి అంగీకరించినట్లుగా వారి ప్రాణములను అంగీకరించెను.
ప్రభు పుణ్యపురుషులకు బహుమానము వచ్చినప్పుడు వారు ఎండుగడ్డిని కాల్చి రవ్వల వలె మండుచు దుష్టులను కాల్చివేయుడు. వారు నానా వ్యాధులకు తీర్పు విధించి వారిని పరిపాలించు. ప్రభువే నిరంతరము వారికి పాలకులను. ప్రభువును నమ్మిన వారికి అతని సత్యము తెలియదు. అతని భక్తులు అతని ప్రేమను చూడగలరు. అతడు తాను ఎన్నుకున్న వారికి కరుణను వరప్రసాదమును దయచేయు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. నుండి 23 దేవుని ఆత్మ వలన
నడుపబడువారు దేవుని పుత్రులు. ఏలయనా దేవుని నుండి మీరు స్వీకరించినది మిమ్ము భయకంపితులను చేయు బానిసత్వం ఆత్మ కాదు, మీకు దత్తపుత్రత్వము నొసగు ఆత్మను మీరు స్వీకరించింది. ఆ ఆత్మ ద్వారా మనము దేవుని అబ్బా తండ్రి అని పిలుతుము. ఆ ఆత్మయే మన ఆత్మతో కలిసి మనము దేవుని పుత్రులమని సాక్ష్యం ఇచ్చును. మనము పుత్రులము కనుక వారసులము కూడా. నిజముగా మనము దేవుని వారసులము, క్రీస్తుతోడి వారసులము. క్రీస్తు బాధలో మనము పాలు పంచుకున్న ఎడల ఆయన మహిమలో కూడా మనము భాగస్థులము అగుదము. ఇప్పుడు మనము పలుచున్న కష్టములు మనకు ప్రత్యక్షము చేయబడిన మహిమతో ఎంత మాత్రమును పోల్చదగినవి కావు. దేవుడు తన పుత్రులను వ్యక్తమనర్చునకై సృష్టి అంతయు ఆత్మతో ఏదైనా ఇప్పటి వరకు సృష్టి అంతయు ప్రవేశ వేదన వంటి బాధతో మూలుగుతున్నదని మనకు తెలియదు. కానీ సృష్టి మాత్రమే కాదు, ఆత్మను తొలి ఫలముగా పొందిన మనము కూడా దేవుని దత్తపుత్రత్వమును అనగా మన శరీరము యొక్క విముక్తిని పొందుటకు ఎదురు చూచుచు మనలో మనము కోరుకుచున్నాము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. లోకానికి వచ్చిన వేళ ఏమి తెచ్చావు, వెళ్ళే వేళ వెంట ఏమి తీసుకుపోతావు. లోకానికి వచ్చిన వేళ ఏమి తెచ్చావు, వెళ్ళే వేళ ప్రేమయే కళ్ళకు చూపించు కరుణ ప్రేమకు కలకాలం నీ వెంట వచ్చును తెలుసు. ఒకేసారి జీవించిన ఉన్నత జీవితం జీవించాలి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా జీవిత యోహానుగా రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను శుభవార్త 5వ అధ్యాయం పరిశుద్ధ దేవుని వాక్యములు 24వ వచనం నుంచి 29వ వచనం వరకు. నిత్య జీవము పొందునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. అతడు తీర్పునకు గురి కాడు, అతడు మరణమును దాటి జీవమందు ప్రవేశించును. మృతులు
అది వచ్చి ఉన్నది. దానిని ఆలకించువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఏలయనా తండ్రి తనంతటా జీవము కలిగి ఉన్నట్లే కుమారుడు కూడా తనంతటా జీవము కలిగి ఉండునట్లును చేసెను. సమాధులలోని వారు ఆయన స్వరమును విని ఉత్థానులగుదురు. అప్పుడు సమాధులలోని వారు ఆయన స్వరమును విని ఉత్థానులగుదురు. మంచి కార్యములు చేసిన వారు జీవపుడలుతారు. దుష్ట కార్యములు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానమును పొందెదరు. మంచి కార్యములు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానము. దుష్ట కార్యములు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానమును పొందెదరు అని యేసు పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. మన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలపడానికి శ్రేయోభిలాషులకు, చిన్నారి బిడ్డలకు, విశ్వాసులందరికీ ఆ ప్రభుని ఆశీస్సులు, నా కృతజ్ఞతలు. ఈ ఉదయకాల కూడిక ఆ దేవాది దేవుని ఆశీస్సులతో ఒక మధురమైన, ఆధ్యాత్మికమైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన ఘట్టముగా మిగిలిపోవాలని నా చిన్న ప్రార్థన. ఇప్పుడు మనందరూ ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకొని ఈ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నేను నీతో గడిపే ఈ కొద్ది సమయం నీ శక్తి గల ప్రేరేపిత వాక్యములను కలత లేకుండా వినున్నట్లు, మనసారా ధ్యానించినట్లు, అంకిత భావంతో ఆచరించినట్లు నన్ను మీ అపారమైన, అనంతమైన కృపావరములతో, పవిత్రాత్మ శక్తితో నింపండి. ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల, ఒకనాటి ఫ్రాన్స్ దేశపు రాజు 4వ లూయిస్ సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన తర్వాత తన రాజభవనం కిటికీ నుంచి చూస్తే ఎదురుగా ఉన్న ధన్య డేనిస్ దేవాలయంలో తన పూర్వీకుల సమాధులు వరుసగా కనిపించాయట. చనిపోయిన తర్వాత తాను కూడా వారి మధ్యన పూడ్చబడతానని మనసులో ఒక భయం పుట్టుకున్నది. ఆ భయంకర ఆలోచన తనను వెంటాడుతూ ఉన్నది. తట్టుకోలేకపోయాడు. వృత్తిలోకములు తప్పించుకోగలవాడు ఎవడు? ఈ భౌతిక ఈ ప్రక్రియ మానవుని విషయంలో మాత్రమే కాదు, ఈ సృష్టిలో జీవిస్తున్న ప్రతి జీవరాశి విషయంలో జరుగుతుంది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల, మన సమాజంలో కొంతమంది ఉంటే వారు ఈ జీవితం ఒక చెదరిపోయే కళ అని, తుస్సుమనిపోయే బుడగ లాంటిది అని, అతలాకుతలం చేసే ఆటుపోటుల సముద్రం అని, బాధాగ్రస్తులు చేసే కన్నీటి కనుమ అని
వాస్తవికత లేని మిథ్య అని, అర్థం లేని కథ అని చెబుతూ మనలోని లౌకిక మరియు భౌతికవాదులు కొంతమంది జీవితం ఏకఖండం లాంటిది, వీరికి ఆది అంతముతో సంబంధం లేదు. కానీ మనము క్రైస్తవులం. ఆ క్రైస్తవ విశ్వాసం ప్రకారం పునరుత్థాన ప్రభువును నమ్మిన బిడ్డలం. ఆయన మనమందరము లౌకిక భౌతిక వాదులకు కాదు, నైరాశ్య దృక్పథం కలవారు కాదు. మన జీవితానికి ఆది ఉంది, మన జీవితానికి అంతం ఉంది. అది అనంత ప్రవాహం. ఈ దేవుని ప్రణాళికలో జన్మ నుండి ఈ భూలోకానికి వచ్చి కర్తవ్యం నెరవేర్చి మరలా వచ్చిన లోకానికి చేరుకుంటాం మనందరం. ఇది ఒక యాత్ర. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన పవిత్ర గ్రంథమైన బైబిల్ ఈ మానవ జీవిత ప్రయాణాన్ని పెద్ద యాత్రగా భావిస్తూ ఉంటుంది. అబ్రహాము, మోషే, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు, క్రీస్తు, పౌలు, మదర్ తెరీసా, నిన్న సిస్టర్ అమల, నేడు మన డాక్టర్ నిర్మల కరణం, ఇలా ఎందరో సుదీర్ఘమైన ప్రయాణాలు చేశారు. మనం శ్రద్ధతో గ్రహించవలసిన ఒక సత్యం, వారిలాగే మనము కూడా ప్రయాణికులం. మన జీవితం వారిలాగే ఒక పెద్ద ప్రయాణం, పెద్ద జీవన యాత్ర. మనం చరిత్ర చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో శతాబ్దాల పొడుగున ఆయన క్రైస్తవ వేదాంత శాస్త్రవేత్తలు ఒరిజిను, గ్రెగరీ, బెర్నడిక్ట్, బెర్నార్డ్, బొనవెంచర్, లోయలాపురి నాస్వార్, అవిలా తెరెసవార్, మరెందరో భక్తులు మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఒక యాత్రగా వర్ణిస్తూ ఎన్నో గ్రంథాలు రాశారు.